भवसंभव भीति भेदनम सुख संपद करुणानिकेतनम व्रतदान तप क्रियाफलम सहजानंद गुरुम भजे सदा वर्णिवेश रमणीय दर्शनम मंदहास्य रुचिराननाम्बुजम पूजितम सुरनरोत्तमे मुदा धर्मनंदन महं विचिन्ते त्वं सुकान्तभृतं कान्तं त्वं कान्तं सर्वदोगतं त्वं गते द्विगदेवत्वं त्वं वन्दे भक्तिकासुतम्। सर्व अवतारी सर्व कारण कारण अपना सौना मोक्षदाता इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण स्वामीनारायण संप्रदाय दक्षिण विभाग अधिष्ठाता देव वड़तालवासी श्री लक्ष्मीनारायण देव हरिकृष्ण महाराज सारे जूनागढ़ प्रदेशना प्राण समान जूनागढ़पति राधारमण देवनी छत्र छाया में पवित्र तपोभूमि एवा राणा कंडोरणा आश्रमनी अंदर आयोजित शाकोत्सवना शुभ प्रसंगे सभा में उपस्थित धर्मकुळ आश्रित वाला सर्वे अमारा संतो पार्षदों उपस्थित ब्रह्म समाजना सर्व अग्रगण्य ब्राह्मणों भूदेवों धर्मप्रेमी धर्मकुळ आश्रित वाला सर्वे सत्संगी हरिभक्तों सर्व धर्म प्रेमी सज्जनों सर्व मोक्ष भागी जीवात्माओं दरेक भक्तजनों ने हमारा हृदयपूर्वक जय स्वामीनारायण। वाला भक्तों, राणा खंडोरणा सत्संग समाज द्वारा विस्तारनो आ दिव्य शाकोत्सव एनु आयोजन करवामां आव्युं छे अने पूर्व भक्तोए जे बात करी अहींया अमे अमारा घरे आव्या छीए। कारण के अक्षरमुक्त देवू भगत एमनी साथे धर्मकुळनो जे अनन्य भाव एमने अमारा परिवार प्रत्ये महाराष्ट्री प्रत्ये जे हतो घणुं घणुं कहेवानुं मन थाय। आपणे एक उत्सवना स्वरूपनी अंदर अहींया आ सत्संग सभानुं आयोजन कर्युं छे। आपणी भारतीय परंपरा ए सनातन वैदिक परंपरा छे। हूँ क्रमशः बात करूँ एटले एनो जे लय छे जळवाई रहे। आपणी भारतीय जे संस्कृति छे आपणी भारतीय परंपरा छे सनातन वैदिक परंपरा छे अने वैदिक परंपरानी अंदर सनातन तत्व जेने कहेवामां आवे छे एवा तत्वोने बे विभागनी अंदर विभाजित अथवा तो एने व्याख्यायित करवामां आव्या छे। दर्शन शास्त्रोना प्रमाण आपणा विद्वानो अहींया उपस्थित छे एटले एमने ख्याल आवशे। आ सृष्टिने शास्त्रकारोए वेदोए उपनिषदोए बे स्वरूपनी अंदर वर्णवी छे। एक जगत छे जेने जड़ जगत कहेवामां आवे छे, जेनी अंदर आ सृष्टिनी अंदरथी निर्माण थयेला मायाना जे पंचभूत आदिथी निर्माण थयेला जे तत्वो छे पदार्थो छे एने समाविष्ट करवामां आव्या छे। अने जे बीजું तत्व छे एने चैतन्य सृष्टि कहेवामां आवे छे, ब्रह्म सृष्टि जेने कहेवामां आवे छे। अध्यात्म शास्त्रनो बहुधा जे एकीकरण अथवा तो एનું केंद्र गणवामां આવ્યું છે चैतन्य सृष्टिने गणवामां આવ્યું છે। संसारनी अंदर नाशवंत पदार्थ साथेनो हेत ए प्राकृतिक मायिक तत्वनी अंदर समाविष्ट थयेलुं छे अने अविनाशी तत्वनी अंदर जे हेत ब्रह्म स्थितिनी जे प्राप्ति एने शास्त्रोए मोक्षपदनी प्राप्ति कीधी छे। एने शास्त्रोए परब्रह्मना एकाकारनी अंदर समाविष्ट करेलुं छे। बहु ऊंडी तत्वज्ञाननी वात न करीए पण सहज प्रकृतिथी जे वस्तु समजी शकाय एनी अंदर आपणे जो समजवा प्रयत्न करीए तो आपणा शास्त्रोए वेदोए उपनिषदोए कीधुं एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। भगवाने पण उपासना भक्तिना मार्गनी अंदर
શિક્ષાપત્રીની અંદર આ વાત સમજાવી. સશ્રી કૃષ્ણ પરબ્રહ્મ ભગવાન પુરુષોત્તમ ઉપાસ્ય ઈષ્ટદેવો નઃ સર્વાવિર્ભાવ કારણમ. જે ઉપાસના એ પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ એવા ઈષ્ટદેવ જે સર્વ આવિર્ભાવના કારણ રૂપ બિરાજે છે, એ પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણની ઉપાસના થાય છે. અને મોક્ષની પરિભાષા પણ જો આપણા શાસ્ત્રોની અંદર, વેદોની અંદર 4 પ્રકારે જે મોક્ષ બતાવ્યો છે, એ મોક્ષની પરિભાષાની અંદર પરબ્રહ્મની અંદર એક ભાવ થવું એનું નામ મોક્ષ બતાવ્યો છે. એક રૂપ થઈ જવું એનું નામ મોક્ષ બતાવ્યું છે. જીવાત્મા જ્યારે સ્થૂળ અવસ્થાની અંદર હોય છે, એટલે કે શરીર ધારણ કરીને જ્યારે હોય છે, આપણે ઘણા ભક્તોએ હમણાં વાત કરી કે પરમ મુક્ત એવા દેવ ભગતની ચેતના, એના સ્પંદનો, એના વિચારો એ આ સંસારની અંદર હજુ આપણી વચ્ચે ભલે શરીરથી એમનું શરીર શાંત થઈ ગયું છે. અને જો હકીકત વાત વિચારીએ તો જો તમે દેવ ભગતને શું ગણતા હતા? પહેલો પ્રશ્ન મારો અહીંયા છે. સ્થૂળ ભાવે શરીર ગણતા હતા? જો સ્થૂળ ભાવે તમે એમને શરીર જો ગણતા હો તો 100% આ શરીર એ પંચભૂતનું બનેલું હતું અને પંચભૂતમાં વિલીન થઈ ગયું, એમાં જરાય શંકાને સ્થાન નથી. પણ દેવ ભગત માત્ર શરીર નહોતું, સ્થૂળ નહોતું, એની અંદર રહેલી જે ચૈતન્ય, જે સૃષ્ટિ એટલે કે જે ચૈતન્ય તત્વ હતું, એ જીવાત્મા હતું. અને જીવાત્માનું જે ચૈતન્ય એના વિચારોથી જીવંત છે. આજે એમ કહીએ તો અતિશયોક્તિ નથી કે જે પહેલા શરીરની અંદર, પંચભૂતની અંદર, બદ્ધ અવસ્થાની અંદર દેવ ભગત હતા, એ એમનું ચૈતન્ય હતું, એમનો આત્મા હતો, ત્યારે એક શરીર હતું. પણ વિચાર રૂપે કરીને, જ્ઞાન રૂપે કરીને, એમના સંકલ્પ રૂપે કરીને જે અનેકના સ્વરૂપની અંદર, અનેકના હૃદયની અંદર જે એમને સ્થાન સ્થાપન કર્યું, ત્યારે આજે એકના અનેક રૂપે એમના વિચારોના માધ્યમથી થયા છે. અને આ પરંપરા, આ વૈદિક પરંપરા છે, આ સનાતન પરંપરા છે. પરમાત્મા પણ જ્યારે પોતાની સૃષ્ટિના રૂપને જ્યારે સર્જવા જ્યારે ઈચ્છતા હોય, ત્યારે આપણે વેદોપનિષદો એમ કે ભગવાન અનંત રૂપે થાય છે. અનંત રૂપે પરમાત્મા, પહેલા માયાની અંદર પરમાત્મા પ્રધાન પુરુષ, હમણાં સ્વામીએ વાત કરીને, પ્રધાન પુરુષ, પ્રકૃતિ પુરુષ, એનાથી પછી માયાની, માયાથી અહંકારની, અહંકારથી જે 24 આદિ તત્વો જે સ્થાપિત કર્યા, અને એની અંદર પરમાત્મા વ્યાપક રૂપે ભગવાન પોતે પોતાના શક્તિનો સંચાર કરે છે. અને એ સંચારના માધ્યમે કરીને આ તમામ જે જળ ચૈતન્ય જે આપણે સૃષ્ટિ જોઈએ છીએ, એ કાર્ય કરવાને માટે સંભવિત એની અંદર શક્તિ સંચરાય છે. જ્યારે હેતુ એ છે, જીવાત્માનો હેતુ આ સૃષ્ટિની રચના એ ભગવાને બહુ સુંદર સમન્વય કરીને કરી છે. ભગવાને કીધું કે આની અંદર અમે બધા પ્રકારના તત્વોનું અંદર નિરૂપણ કરેલું છે, પણ અમે જીવાત્માને એક તક આપીએ છીએ કે એને આ સાધનરૂપી સૃષ્ટિ, આ સાધનરૂપી દેહ, આ સાધનરૂપી સંસાર, એની જીવાત્માને જ્યારે પ્રાપ્તિ થાય ત્યારે જીવાત્મા એનો કેવો ઉપયોગ કરે, તો કે એવો સદુપયોગ કરે કે જીવાત્મા મને પામે. એમ ભગવાન પોતે એમ કહે છે કે મામુપ્યાતિ દદામી બુદ્ધિ યોગમ તમ. જીવાત્માને મને પ્રાપ્તિ થાય. તેષામ સતત યુક્તાનામ ભજંતામ પ્રીતિપૂર્વક. ગીતાની અંદર ભગવાને કીધું કે ભગવાનની ભક્તિએ કરીને, પ્રીતિએ કરીને, ભક્તિ કરીને એ જીવાત્માને અમારા સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય, એના માટે અમે તમને આ યોગ આપીએ છીએ, એના માટે તમને બુદ્ધિ આપીએ છીએ, એના માટે તમને આ સાધન આપીએ છીએ. અને એ ચેતનાનો જેને જેને પ્રવાહ જે કહેવાય, જેમ ગંગાજી જ્યારે અવતરણ થયું ને, પછી એ ગંગાજીનો પ્રવાહ એ આ ભૂમિને, ધરાને પાવન કરતા કરતા અનંત જીવાત્માના કલ્યાણનું મોક્ષ બનતાનું કારણ બનતા એ ગંગાસાગરની અંદર વિલીન થઈ ગયા. જેમ એની અંદર એક ભાવને પામી ગયા, એમ આપણે આ ભક્તિ માર્ગની અંદર, આમ તો આપણી સનાતન વૈદિક પરંપરાની અંદર 6 દર્શન કીધા છે. એ 6 દર્શનના જે વાહકો છે આપણી ઉપાસના ભક્તિની અંદર પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ, અને એમના જે સ્થાન, એમના જે સિદ્ધાંતો, એમની જે ઉપાસના પરંપરા, એની પરંપરાને જે વહેવડાવી છે એવા જે આપણા આચાર્ય પદો, એ આચાર્ય પદની માધ્યમે કરીને જે સનાતન ધર્મની સ્થાપના થઈ, સંપ્રદાયોની સ્થાપના થઈ, અને એ સંપ્રદાયોના માધ્યમે કરીને આ સમગ્ર વિશ્વની અંદર અલગ અલગ દિશાઓની અંદર, અલગ અલગ પ્રાંત પ્રદેશની અંદર, અલગ અલગ ભાષાઓની અંદર આ વૈદિક સનાતન ધર્મનો સિદ્ધાંત પ્રસ્થાપિત થયેલો છે.
એ ચેતનાને જાગૃત કરવા માટે જો હંમેશા એક વસ્તુ સમજો કે એક વ્યક્તિ દરેક જગ્યાએ ન પહોંચી શકે. એમ કહેવાય છે કે જો ભગવાન દરેક જગ્યાએ ન પહોંચી શકે એટલે માતૃત્વ ભગવાને સ્થાપિત કર્યું કે માતાના રૂપની અંદર લાડ લડાવે. એમ જ્ઞાનરૂપી જે જ્ઞાન, જે ભગવાનનું વૈદિક જે જ્ઞાન છે, જે શાશ્વત જ્ઞાન છે, જ્ઞાન જીવાત્મા સુધી પહોંચાડવા માટે ગુરુપદની સ્થાપના કરી. અને ગુરુપદની અંદર પણ શિષ્ય પરંપરાના માધ્યમે કરીને એ જે શુદ્ધ અને શાશ્વત જે જ્ઞાન છે જીવાત્મા સુધી પહોંચે એના માટે આ મંડળો અને મંડળેશ્વરો અને એવા ભક્તોની સ્થાપના થઈ કે જેની અંદર એના માધ્યમે કરીને આ જે જ્ઞાન, ગૂઢ જ્ઞાન જેને કહેવામાં આવે, સાત્વિક શાશ્વત જ્ઞાન કહેવામાં આવે, ભક્તો સુધી પહોંચે. દેવ ભગત આખી જિંદગી, મારા તો નાનપણનો અનુભવ છે. અને જેમ સંતોએ પણ વાત કરી કે પૂજ્ય બાપુજી સાથે અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ અને એમને સંકલ્પ કેવો, જો એમના છેલ્લા દિવસોની અંદર એમને એવા સંકલ્પો કર્યા કે જે એ વાતને પ્રતિપાદિત કરે છે કે આ જગતના જીવ નહોતા, એ ભગવાનના ધામના મુક્ત હતા. એવું એમને જીવનમાં બતાવ્યું, જીવન જીવી બતાવ્યું. ભગવાનના મુક્ત હોય એની કેવી દશા હોય. મેં કીધું ને, તમે સંસારથી જો શરીર અવસ્થાથી તમે વિચારશો તો શરીરનો મોહ આ જગતની અંદર આ જગતના વિષય પ્રત્યે હોય, જગતના માન સન્માન યશ કીર્તિ પ્રત્યે હોય. પણ એમનો સંકલ્પ ભગવાનને રાજી કરવાનો હતો. 6 ધામની અંદર એમને રસોઈઓ કરાવી. મને ખ્યાલ છે વડતાલની અંદર પણ એમનું મંડળ, શિષ્ય મંડળ લઈ અને બધા સંતોને યત્કિંચિત જે પણ કંઈ સેવા વગેરે એમને જેને કહેવાય કે પથારી, ગાડલા, ગોદડા કે જે વસ્તુ જેવી જરૂરિયાત હતી એવી રીતે સેવા કરી. અમારે ધર્મકુળની અંદર આજે પણ એમનું આપેલા એમના મંડળ દ્વારા જે એમના સંકલ્પથી આવેલું બાપુજી આજે પણ એના ઉપર પોતાનું આસન રાખે છે. એ એમનો પ્રેમ છે. અહીંયા પણ મહારાજશ્રી ઘણી વખત આવ્યા, અમારે પણ ઘણી વખત આવવાનું થયું. અને છેલ્લે એમને જ્યારે આ સંકલ્પ સંસાર એમને પોતાને અનુભવ થયો, કારણ કે જ્ઞાની હતા, સમજુ હતા, અને એટલે એમને અનુભવ થયો કે આ જગતમાંથી અમારે પણ આ વિદાય લેવાનો સમય આવી ગયો છે અને ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ, મહારાજનું તેડું આવવાનું. એ પહેલાં એમને લખાણ કરીને વાત એમને પાકી કરી કે આ જે પણ અમે કર્યું છે ભગવાનને સમર્પિત કરીને જઈએ છીએ. તો એમને પોતાનું સર્વસ્વ એ ભગવાનને અર્પણ કરીને, ધર્મકુળને અર્પણ કરીને એમને એમનો ભાવ પ્રગટ કરેલો છે. આજે એ ચેતનાની અંદર ખેર બધા ભક્તોએ ખૂબ વાત મહિમાની કરી છે. આપણે જે મોક્ષની વાતની માટે ભગવાન પણ આ ધરા ઉપર એક વાત બહુ સમજવા જેવી છે. જે મેં વાત કરીને શરીર, ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ ને આ જીવ, એનું સ્વરૂપને મહારાજે બહુ સુંદર વાતથી સમજાવ્યું કે તમે જો જળ ભાવથી તમે જ્યારે કરો ને, મહારાજને એક વખત આ શાકોત્સવ નિમિત્તે આપણે બધા એકત્રિત થયા છીએ. શાકોત્સવનો મહિમા તો આપણે કથાની માધ્યમથી ઘણી વખત કથા શાસ્ત્રોની અંદર સાંભળ્યો છે, પણ મહારાજે લોયાની અંદર એક બહુ સુંદર વચનામૃત કીધું છે. નિત્યાનંદ સ્વામીએ મહારાજને એક બહુ સુંદર પ્રશ્ન પૂછ્યો. મહારાજને કે મહારાજ, આ સંસારની અંદર જીવાત્મા 2 પ્રકારે જોવા મળે છે કે જેને એક એવા હોય કે જેને જગતના વિષય હોય, સ્ત્રી આદિની અંદર એવું હેત થયું હોય કે હેતનો જો વિયોગ થાય તો એનાથી એનો પ્રાણ ત્યાગ થાય અથવા પ્રાણ ત્યાગી દેવું વસમું લાગે. કોઈની સાથે આપણને હેત થયું હોય, એ હેતનું એક એવું સ્વરૂપ જોવાય, દેખાય છે કે જેનો એ હેતનો પ્રભાવ કેવો હોય કે જ્યારે એની હેતનો વિયોગ થાય, જેની સાથે હેત હોય એનો વિયોગ થાય ત્યારે એની અંદર એ વેદના એટલી થાય, એની અંદર એટલી વ્યાકુળતા થઈ જાય કે એનાથી પ્રાણ ત્યાગી દે. અને બીજા એવા હોય કે જેને સાધારણ હેત હોય, મળ્યું તોય ઠીક ને ન મળ્યું તોય ઠીક, ગયું તોય કદાચ ખોવાઈ ગયું અથવા તો છૂંટવાઈ ગયું તો એનાથી બહુ દુઃખ ન થાય, સાધારણ હેત હોય. તો આ બંને હેત હશે, એનું કારણ શું હશે? બેઉ સ્વભાવ, પ્રકૃતિ જુદી હશે જીવની કે એની અંદર કર્મ પ્રધાન હશે. ત્યારે મહારાજે કીધું કે પ્રકૃતિ એવા જીવના ભેદ નથી, જીવ તો એક સરખો છે. જીવની સ્થિતિ તો એક સરખી છે. જો અહીંયા બધાએ આપણે બેઠા છીએ, બધાને એવી સમજણ ન હોય, જેવી હેત બધાને ભગવાન સાથેનું એવું હેત ન હોય. આપણે બધા જેમને આપણે ગયા કે એમને કેવું ભગવાન સાથે, દેવ ભગતને કેવી લાગણી હતી, આત્મીયતા હતી, એની સમજણ કેવી હતી. જેમ સંતોએ કીધું કે કોઈ પણ આવે, સંતો આવે તો કોઈ યથાગત આવે તો એને પોતે પ્રેમ, એ સમજણની સ્થિતિ કેમ એવી હતી? તો એ જીવની સ્થિતિ એવો પ્રાકૃતિક જીવ હશે કે મહારાજ કહે તો કે ના, એવું નથી, કર્મે કરીને થાય છે. કર્મ કેવી રીતે થાય? એટલે સંતોએ મહારાજને, નિત્યાનંદ સ્વામીએ પૂછ્યું કે મહારાજ કેવી રીતે થાય? કર્મે કરીને થાય તો કેવી રીતે? એટલે મહારાજે એનું બહુ સુંદર દ્રષ્ટાંત આપ્યું કે જ્યારે જીવાત્મા કોઈ કર્મ કરે છે ત્યારે એના વેગ નિર્માણ થાય છે. મંદ્ર વેગ, તીવ્ર વેગ અને મધ્યમ વેગ, 3 પ્રકારના વેગ નિર્માણ થાય. જેવા વેગથી તમે વિષયમાં પ્રવેશો એવું એની અંદર ચિત્ત તમારું ચોટે.
આ વસ્તુ સમજવા જેવી છે. જેટલા વેગથી હવે વેગ નિર્માણ થાય એની પાછળનો હેતુ કેવી રીતે સમજવો, કેવી રીતે વેગ નિર્માણ થાય? તો મહારાજે બહુ સુંદર વાત સમજાવી. નાની ટૂંકમાં વાત કરું. મહારાજ કે જ્યારે ખાલી ઇન્દ્રિયો પ્રેરાય, ખાલી આંખોથી તમે વસ્તુ જુઓ ને તો એમાં મંદ્ર વેગ નિર્માણ થાય છે. આંખોની સાથે ઇન્દ્રિયોની સાથે મન જોડાય ત્યારે એની અંદર મધ્યમ વેગ નિર્માણ થાય. અને ઇન્દ્રિયો, મન અને જીવ એ એકાત્મ ભાવથી જ્યારે પ્રવેશે ને ત્યારે તીવ્ર વેગ નિર્માણ થાય. એટલે આપણે કહીએ છીએ ને કે તમે આ કામ કર્યું છે પણ વેઠ ઉતારી છે. કેમ કહીએ છીએ? વેઠ ઉતારી છે. એમાં મન ખાલી નથી પોરવાનું, જીવ નથી પોરવાનો, શરીરથી કામ કર્યું એટલે વેઠ ઉતારી. તો એની અંદર મંદ્ર વેગ નિર્માણ થયું એટલે એટલું એનો હેત નથી થતું. અને જ્યારે એની અંદર મન જોડાય, આપણે કહીએ છીએ એને મનથી કામ કર્યું લાગે છે, એને મનથી કામ કર્યું છે. આપણે કહીએ છીએ ને ગુજરાતી ભાષાની અંદર ઘણી વખત આ શબ્દ સાંભળ્યા છે કે એને મનથી કામ કર્યું છે. એટલે કામ તો ઇન્દ્રિયોએ કર્યું, કામ હાથેથી થયું, પણ મન અંદર પોર્યું ત્યારે એની અંદર થોડુંક ગુણવત્તા આવી. અને ઘણી વખત આપણે એવા શબ્દો સાંભળીએ છીએ કે એને તો જીવ રેડી દીધો છે, એને તો જીવ. એનો અર્થ કે માત્ર ઇન્દ્રિય કરીને કામ નથી કર્યું, માત્ર મને કરીને કામ નથી કર્યું, પણ મન અને ઇન્દ્રિયોની સાથે જીવને પણ પોરવી દીધો છે. ત્યારે એની જે ઉત્કર્ષતા જે થતી હોય ને, મહારાજ કે એવું જ્યારે હેત થાય અને એવું હેત ભગવાનને વિશે થાય, એવું વેદ ભગવાનની અંદર થાય તો મહારાજ કે એને તીવ્ર વેગથી જીવાત્માની અંદર પ્રવેશી જાય. એટલે આ જે હેત, આ સત્સંગની અંદર આપણે બધા જે જોડાણા છીએ એની અંદર ભગવાનની જે મર્યાદાઓ આપણને સમજાવી છે, ઉપાસના ભક્તિની રીત સમજાવી છે, એમાં ભગવાન સાથે અસાધારણ હેત કેમ કરવું એનો માર્ગ આપણને પ્રશસ્ત થાય. અને આપણા નંદસંતોએ 200 વર્ષની પરંપરાની અંદર આપણે ભાગ્યશાળી છીએ. ભગવાન સ્વામિનારાયણે જે ઉપાસના ભક્તિનો માર્ગ પ્રવર્તાયો, જે વૈદિક ઉપનિષદ જે સિદ્ધાંતો હતા એને જે મહારાજે સરળ ભાષામાં શિક્ષાપત્રી, વચનામૃત, સત્સંગી જીવન જેવા શાસ્ત્રોની અંદર ગ્રંથિત કર્યા, એના ઉપદેશને આપણે આજે શુદ્ધ રીતે પાલન કરી શકીએ છીએ, માણી શકીએ છીએ, એને અનુભવી શકીએ છીએ. અને એના દ્વારા જીવનું કલ્યાણ થાય એ વાતને સિદ્ધાંત સમજીને આપણે જ્યારે વળગી રહ્યા છીએ ત્યારે આપણા બહુ મોટા સૌભાગ્ય છે. આજે શાકોત્સવનો સુંદર પ્રસંગ છે. મહારાજે લોયાની અંદર શાકોત્સવ કર્યો, એની કથા તો ઘણી વખત ભક્તોએ સાંભળી છે. કદાચ કોઈને ખ્યાલ ન હોય તો મનમાં એમ થાય કે આ શાકોત્સવ વળી કેવો ઉત્સવ હશે, પણ એની પાછળનો ઇતિહાસ બહુ સુંદર છે કે એની અંદર ભગવાને કેવા દિવ્ય ચરિત્ર કર્યા હતા એ પ્રસંગને આપણે યાદ કરીએ છીએ. સુરાખાચરને ત્યાં ચોરી થઈ, લોયાના ગામધણી હતા સુરાખાચર, એમને ત્યાં ચોરી થઈ. અને ચોરી થઈ એટલે ચોર લોકોએ પટારો તોડવા પ્રયત્ન કર્યો, ન તૂટ્યો તો આખો પટારો લઈને જતા રહ્યા. આ બાજુ સવારે ખબર પડી કે ચોરી થઈ છે, પટારો ગાયબ છે, એટલે મનમાં સંકલ્પ કર્યો કે જો અમારો આ મૂડી મારી જે હેમખેમ મને પાછી મળે તો એમાંથી અડધી અડધ ભગવાનને અર્થે વાપરીએ. અને આપણો એક મનુષ્ય સ્વભાવ છે, પાછું રાહ રાખીને કરીએ, પોતાનું રાખીને. આપણે હંમેશા બધું એમ ન થાય. આ તો આવા કોઈ શુરવીર હોય ત્યારે અર્પણ કરી દે કે બધું મારું ભગવાનને અર્થે, ધર્મગુણને અર્થે. એ શુરવીરતા હોય ત્યારે ભગવાન. દાદા ખાચરની મહારાજે કેમ પાંદડે પાંદડે, આજે જો તમારે કહેવાય કયું, ભલે નામ અમારું છે પણ નામ કહેવાય કોનું આશ્રમ? દેવ ભગતનો આશ્રમ. દાદા ખાચરનો દરબાર કોનો છે? શ્રીજી મહારાજને તાંબાના પત્રે લખીને આપેલો છે કે હરિકૃષ્ણ મહારાજ આ સ્વામિનારાયણ ભગવાનને કૃષ્ણાર્પણ કરીને. પણ તોય આજે આપણે શું કહીએ છીએ? દાદાનો દરબાર. આ સમર્પણની ભાવના છે વાલા ભક્તો. આપણે ખેંચવા જઈએ ને તો ન રહે, દઈએ ને ભગવાનને અર્પણ કરીએ ને તારે ભગવાન એની સાથે નામ જોડાઈ જાય. એને ભગવાનનું જેટલું નામ, જેટલી વખત તમે વચનામૃત વાંચો ને એટલી વખત દાદાને યાદ કરવા પડે, એટલી વખત ઝીણા બાપુને યાદ કરવા પડે. જેટલા તમે વચનામૃતમાં, કારણ કે લખાણું કે દાદાના દરબારમાં, દાદાના દરબારમાં, દાદા ખાચરના દરબારમાં, જેટલી વખત ભગવાનનું નામ લો ને પહેલું એનું નામ લેવું પડે. આ ભગવાનની ભક્તિનું જે સમર્પણ કરીએ ને એનું. એટલા માટે હમણાં પ્રેમ સ્વામી કીધું ને કે બધા દેવ ભગતનું નામ કેમ લેવાય, દેવ ભગતનું નામ કેમ લેવાય, એનું સમર્પણ એવું છે કે જેટલી વખત તમે લાલજી મહારાજને યાદ કરો, જેટલી વખત રાધારમણ દેવને યાદ કરો, એનું સમર્પણ એવું છે કે એને એટલી વખત યાદ કરવા પડે. એ સમજણ અને આ ગુણ શીખવાના છે બધા ભક્તોએ. એટલે સુરા બાપુને એમ મનમાં થયું કે હું અડધી અડધ રકમ ભગવાનને અર્થે હું વાપરીશ. અને જ્યારે પટારો પાછો આવ્યો, ખોલીને જોયું તો તાળું તૂટેલું નહીં ને એમને એમ કેમ રકમ પાછી આવી. એટલે પોતાના ધર્મપત્ની શાંતાબાને વાત કરી કે આ મારી આટલો સંકલ્પ હતો ને આ રકમ અડધી ભગવાનને અર્થે વાપરવી છે. ત્યારે શાંતાબાઈ બહુ સુંદર વાત સમજાવી કે બાપુ એક વાત કહું, ખોટું ન લાગે તો, જો ચોર લોકોએ પટારો તોડ્યો હોત તો આ રકમ તમારા માટે અડધી મૂકતા જાતામાં? તો કે ના, એ કેમ બને, એ તો બધું લઈ ગયા હોત. તો કે આપણા ભાગનું તો બધું ગયું હતું, ભગવાનની કૃપાથી પાછું આવ્યું છે, માટે બધું ભગવાનને અર્થે વાપરો. અને એ કરી અને આ મહારાજે આ શાકોત્સવનું
નિર્માણ સુંદર કર્યું. પણ મહારાજે બહુ એક દિવ્ય અલૌકિક લીલા કરી. એનો જે મર્મ છે ને એ વાતની અંદર છે કે મહારાજે આ પોતે રસોઈયાનું રૂપ લીધું અને મહારાજે 12 મણ ઘીનો વઘાર કર્યો. 12 મણ એકાક્ષર પ્રેમાનંદ સ્વામીએ લખ્યું કીર્તનની અંદર, વળી વખાણું શાકોત્સવ લીલા કરી, નૈણે નિરખ્યા કરતા સુંદર શાક જો. 12 મણ એકાક્ષરી છે વગારમાં, જોવા આવ્યા શિવ બ્રહ્માતજી નાખજો. શિવાદિ બ્રહ્માદિ દેવતાઓને એમ અક્ષર જે મહારાજના સ્વર્ગની અંદર હતા, નાક એટલે સ્વર્ગ, સ્વર્ગની અંદર હતા. એને એમ થયું કે ભગવાન આવું મનુષ્ય ચરિત્ર કરે છે તો અમે દર્શન કરવા એના સાક્ષી બનવા જઈએ. અને બધા આવ્યા અને મહારાજે 12 મણ ઘીનો વઘાર કર્યો. 60 મણ રીંગણાની અંદર મહારાજ વઘાર લીધો અને એની અંદર મહારાજ હળદર, મસાલો, મરચું બધું એની અંદર જે ધાણા જીરું વગેરે એની અંદર નાખે. પણ મહારાજ ચરિત્ર કેવું કરે કે હળદર ને મસાલો બધું નાખે, પછી હાથ પોતાને ધોતી ઉપર લુવે. પ્રેમાનંદ સ્વામી આ પ્રસંગના સાક્ષી હતા, એમને નજરે જોયેલું લખ્યું. મહારાજને પ્રેમાનંદ સ્વામી લખે, હલ્દી વાલા હાથ લુવે નિજ ધોતીએ, પીળે પટ શોભે પરિબ્રહ્મ જો. ભગવાન જ્યારે હળદર વાળા હાથ પોતાના ધોતીએ લુવે ને એટલે મહારાજનું ધોતિયું હતું સફેદ, પણ થઈ ગયું કેવું? પીળું. પણ દેખાય કેવું? જેને મહિમા હોય ને એને કે પીળું પિતાંબર પહેરીને પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ ઉભા હોય ને આવા દર્શન થાય. પણ આ દર્શન કોને થાય? કે આ વાત સમજવા જેવી છે. કારણ કે ભગવાનના સ્વરૂપને ઓળખવું. કારણ કે ભગવાન જ્યારે ધરા ઉપર લે ને, વચનામૃતની અંદર મહારાજે બહુ સુંદર વાત સમજાવી. મહારાજ કે આ ધરા ઉપર ભગવાન જ્યારે અવતાર ધારણ કરતા હોય છે ને, આમ તો અગોચર છે પરમાત્મા. શાસ્ત્રોની અંદર ભગવાને કીધું કે સગુણ નિર્ગુણ બંને સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કરેલા છે. આપણા વેદોની અંદર ભગવાનને સગુણ પણ કીધા છે, નિર્ગુણ પણ, સાકાર પણ કીધા છે, નિરાકાર પણ કીધા છે. પણ એની વ્યાખ્યા બહુ સુંદર સમજવી છે. સાકાર ભગવાનનું સ્વરૂપ કેવું છે? તો મહારાજનું સાકાર દ્વિભુજ દિવ્ય મૂર્તિ, મનુષ્યાકૃતિ પરમાત્માની મૂર્તિ છે. આ સાકાર અક્ષરધામની અંદર દિવ્ય મૂર્તિ રહેલી છે. એ પરમાત્માને નિરાકાર કેમ કીધા? તો કે એક આકારની અંદર ભગવાન બંધાતા નથી. જેવો આકાર ધરવો ગણે એવી રીતે ભગવાન આકાર પોતે લે છે. મચ્છ કચ્છ વરા નરસિંહ, તમે જુઓ ભગવાનને કેવા રૂપે ગણશો? જો મચ્છ અવતાર લીધો તો ભગવાન ખાલી માછલી જેવા હતા? તો કે ના. તો ભગવાન કચ્છ અવતારે લીધો, કાચબા જેવાય થયા. તો વરાહ અવતારે લીધો, ભગવાને સુવર જેવો, ભૂંડ જેવો સ્વરૂપને ધારણ કર્યું. હયગ્રીવ અવતાર લીધો, ભગવાને જેમ ઘોડાની જેમ ભગવાને હણાણાતી કરી એવો સ્વરૂપને. નરસિંહ અવતાર લીધો, ભગવાને સિંહ જેવી ત્રાળ નાખી. તો જેવી આકૃતિ, એટલે એક પ્રકૃતિની અંદર ભગવાન નથી બંધા, એટલે એને નિરાકાર કીધા. એમનું ચૈતન્ય જે માઇક આપણા પંચભૂતથી તમારું મારું જેવું શરીર બનેલું છે એવું શરીર નથી, એટલા માટે એને નિરાકાર કીધા. પણ દિવ્ય આકૃતિ પરમાત્માની છે. કારણ કે ભગવાન દ્રષ્ટિપાત કરે છે, ભગવાન જોવે છે. આપણે શાસ્ત્રની અંદર લખ્યું ભગવાને જોયું, ભગવાન બધું જોવે છે. તો આંખ હશે તો જોવે છે ને, પણ એ આંખ માઇક નાક નથી, દિવ્ય આંખ છે. એટલે એ આંખને અવ્યય થયો. ભગવાનના વરદ હસ્ત, આપણે એમ કહીએ છીએ ભગવાનનો વરદ હસ્ત, ભગવાનની કૃપા હસ્ત. તો એ કૃપા હસ્ત હાથ હશે તો કૃપા થશે ને, તો ભગવાનનો આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થશે ને. તો એ હાથ કેવો છે? એ માઇક હાથ નથી, જડ નાશવંત હાથ નથી, અવિનાશી પરમાત્માનો સ્વરૂપ છે. એટલે એને દિવ્ય સ્વરૂપ. એટલે એવી વ્યાખ્યાઓ શાસ્ત્રોમાં વિભાજિત કરેલી છે. આપણે મૂળ ભાવ ઉપર આવીએ કે ભગવાન જ્યારે જેવા રૂપને ધારણ કરે ને એવા ચરિત્ર કરે. અને આપણને ભગવાનની અંદર હંમેશા ચમત્કાર જોવાની આપણને ટેવ છે. આપણને કોઈને કહેવીએ ભાઈ ભગવાન પ્રતીતિ કરે તો ભગવાન ચમત્કાર કરે તો જ ભગવાન મનાય, આવી આપણે એક મનુષ્ય પ્રકૃતિ છે. ત્યારે મહારાજ કે એવું ન હોય. ભગવાન જ્યારે ઈચ્છે ત્યારે પોતાની ઈચ્છાથી પોતાની ઐશ્વર્યના દર્શન કરાવે. કોઈ ભક્તને વારે જતા હોય. આજ આપણે અહીંયા આગળ આ તમારે આખા પીપળાણાની અંદર અહીંયા આગળ મહારાજે 2 સ્વરૂપની અંદર મહારાજે જ્યારે 2 યજ્ઞ સાથે થયા અને એ મહારાજ એક સાથે એ ભક્તને રાજી કરવા ભગવાને પોતાને, હવે તમે કહો કાયમ 2 રૂપે ફરે તો એવું ન થાય. એ તો મનુષ્ય આકૃતિ મહારાજ લીલા સંકેલે. ત્યારે એક રીતે જસદણની અંદર મહારાજ જ્યારે નાજા જોગિયાને ભીડ આવી ત્યારે ભગવાન છેક અમદાવાદની આગળ વડનગર વિસનગર ભગવાન બિરાજતા હતા. અને અહીંયા આગળ મહારાજ જ્યારે ભક્તો એમને દીવાન હતા એમને પકડ્યા અને કીધું કે તમારા ભગવાન જો ભગવાન હોય તો સવારે પરોડે મને દર્શન દે તો હું, નહીં તો તમને શિક્ષા કરીશ અને પ્રાણદંડને. ત્યારે તો શું ઘૂંટણ પથ્થર મૂકી અને ઘૂંટણને ઘૂંટીઓ તોડી નાખતા અને એમ કરીને પછી જેલમાં સબળવા માટે મૂકી દે. ત્યારે નાજા જોગિયાને મનમાં એમ થયું કે ભગવાન તો વડનગર વિસનગર ક્યાં વડનગર વિસનગર. એ વખતે કંઈ આવી મોટરસાયકલો ગાડીઓ મોટા 4 વ્હીલરો આવા રોડ રસ્તા નહોતા. અત્યારે એક્સપ્રેસ હાઈવે બની ગયા એવા. એ વખતે તો ગાડા વાટ
ઘોડાવાળ. હવે એની અંદર ભગવાનને કેમ સંદેશો મળે ને ભગવાન કેમ આવે, એટલે મનમાં થઈ ગયું કે હવે મારા પ્રાણ રહેશે નહીં. પણ આની ચિંતા ભગવાનને ત્યાં થઈ. વડનગર વિસનગર ભગવાન બેઠા હતા અને રાતે સપાળા જાગ્યા. મૂળજી બ્રહ્મચારી આદિ ભગવાનની સેવામાં હતા. કેમ થયું મહારાજ? અરે મારા ભક્તને ભીડ આવી છે અત્યારે રાતે. મહારાજે રાતે ત્યાંથી પોતે પગપાળા ચાલ્યા અને જેમ ગરુડ તજીને પાળા પધાર્યા ગજ સારું મહારાજ. ભગવાન જેમ ગરુડ મૂકીને જેમ આવ્યા ને એમ મહારાજ ભોગાવા આદિની અંદર વહેતા પાણી બે કાંઠે જતા હતા અને હાલીને ઉપર મહારાજ છપછપિયા કરતા અવતાર્યા. અને અહીંયા આવીને હવારે એમના રાજાને ઉઠાડીને કીધું કે દરબારને કે તમે જે કહેતા હતા મારા આશ્રિતને મારા શિષ્યને તમે આવી ઐશ્વર્યના દર્શન કરાવે. પણ ક્યારે કરાવે? એ ભક્તનો ભાવ એવો હોય અને ભક્તને એવી ભગવાનની કૃપા એવી એના ઉપર થાય ત્યારે કરાવે. જેમ ભગવાને દ્વારકાધીશને યાદ કર્યા દ્રૌપદીએ પંચાળીએ પોતાના કુરુસભાની અંદર ક્યાં હસ્તિનાપુર ક્યાં એની અંદર થતા હતા, મહારાજ દ્વારકા બિરાજતા હતા. પણ ભગવાનને જ્યારે યાદ કર્યા કે મહારાજ લાજ રાખજો, ત્યારે ભગવાન દ્વારકાધીશ ત્યાં જેમ દોડીને પધારે એવા ઐશ્વર્યના. પણ તમે કહો કાયમ વાયુ વેગે ન જતા હોય એ મહારાજ આ ચરિત્ર છે. એમ ભગવાન જ્યારે મનુષ્ય ચરિત્ર કરે ત્યારે સંશય થાય જીવાત્માને. સહજ પ્રકૃતિક સ્વભાવ છે એને. જેને મહિમા હોય, જેને જ્ઞાન હોય, જેને સમજણ હોય, એકાંતિક ભાવ જેને હોય એને દર્શન થાય. એટલે પ્રેમાનંદ સ્વામીએ લખ્યું અક્ષર પર પુરુષોત્તમજીએ નર વપુ ધર્યું, એકાંતિક મહામુનિ સમજે મર્મ જો. આ મર્મ કોણ સમજે કે આ નરનાટ્ય કરનાર કોણ છે? તો કે પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે. આવું કોણ સમજે? તો કે જે એકાંતિક હોય, મહામુનિ હોય, જ્ઞાની હોય, જેને નિષ્ઠા એવી હોય એને દેખાય. અને ચરિત્ર એવું થયું હતું ભગવાન આ બાજુ જ્યારે વઘાર કરતા ને ત્યારે અમારે ચરોતર બાજુથી કાશીદાસ કામદાસ વગેરે પાટીદાર ભક્તો હતા. એ ભગવાનના દર્શન માટે આવેલા અને ભગવાનને જ્યારે આ ચરિત્ર કરતા જોયા, હળદરવાળા હાથ પોતાના ધોતીએ લુવે એટલે મનમાં અભાવ આવ્યો કે આને ભગવાન કેમ માનો? આને તો વિવેક નથી. કોઈ હોય તો રૂમાલ રાખે, ગમછો રાખે, પદૈયું રાખે, કંઈ કટકો રાખે, એમાં હાથ લુવે. આ પોતાના કપડા ઉપર હાથ લુવે છે અને ભગવાન કેમ માનો? એમ કરીને પાછા જતા હતા. મહારાજની નજર પડી અને મહારાજે સંતોને કીધું કે સ્વામી, કોઈ તરસ્યો હોય ને કૂવા કાંઠે આવે અને તરસ્યો પાછો જાય કેવો ગણવો? ત્યારે સંતોએ કીધું મહારાજે તો અભાગ્યો કહેવાય ને. આજે કૂવા કાંઠે આવ્યો છે, નદી કાંઠે આવ્યો અને તરસ્યો પાછો જાય તો એનાથી મોટો અભાગ્યો કોણ કહેવાય? ત્યારે મહારાજ કે જો ઓલા ભક્તો છે ચરોતરથી અમારા દર્શન માટે આવેલા છે અને અમને મળ્યા વગર જાય છે. પ્રેમાનંદ સ્વામી મહારાજના સખા ભક્ત હતા અને પ્રેમ સખી કહેવાતા. એટલે મહારાજની સાથે રમૂજ કરવાનો અધિકાર હતો એમનો. એટલે મહારાજની સામું બે ઘડી જોઈને મહારાજને કે મહારાજ એમાં એમનો વાંક નથી, વાંક તમારો છે. ઓલા સંતોને મહારાજ કે અમારો શું વાંક છે? અમે તો તમારા માટે શાક બનાવીએ છીએ, હમણાં તમને પ્રસાદ આપશું, તમારો ભાવ પૂર્ણ કરીએ છીએ, આમાં અમારો શું વાંક છે? ત્યારે સંતોએ મહારાજને હાથ જોડીને કીધું મહારાજ અમે જ્યારે કથાઓ કરતા હોઈએ ને ત્યારે તમારા કેવા સ્વરૂપના વર્ણન કરતા હોઈએ કે મહારાજે 3 છોગલાડી પાક ધારણ કરી છે, જરિયાની જામો પહેર્યો છે, સોનેરી સુરવાળ પહેર્યો છે, મહારાજને હાથની અંદર વેડવીંટીઓ ધારણ કરી છે, કડા ધારણ કર્યા છે, બાજુબંધ ધારણ કર્યા છે, પગની અંદર તોડા ધારણ કર્યા છે. મહારાજ અમે આવું વર્ણન કરતા હોઈએ, તાબે થોલીને ઊભા હોય એવું વર્ણન અમારે કથામાં ન આવે. હવે તમે આ ચરિત્ર અને હકીકત છે ભગવાન કૃષ્ણચંદ્ર જ્યારે ગાયો ચરાવવા જતા હશે ત્યારે ભગવાન કેવા વેશ ધારણ, ગોપ મુકટની અંદર આપણે કહીએ ગોપ મુકટ, પણ ગોપ મુકટ નહોતો, એ તો જટાની અંદર એક મોરનું પીંછું ભગવાન ભરવતા અને માથે કાળી કામડી ભગવાન નાખતા અને હાથમાં દંડીકો લઈને ગાયો ચરાવવા જતા. ગોવાળનો વેશ જોઈએ છે ને આપણે. હવે એમ કોણ વિચારે કે અનંત કોટી બ્રહ્માંડનું જેનું ઉત્પત્તિ પાલન પ્રલય જેના ભ્રકટીના વિલાસ માત્રની અંદર થાય એ આ ગાયોને ચરાવે છે? એમ કેમ નક્કી થાય? કેમ માણસને વિચાર આવે કે આ પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે જેની એક ભ્રકુટીના વિલાસ માત્રની અનંત બ્રહ્માંડો ઉત્પત્તિ પાલન પ્રલય થતા હોય? આજે એવા પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ તાબે થોલીને ઉભા હોય કોઈને વિશ્વાસ ન થાય. એટલે મહારાજને સંતોએ કીધું કે મહારાજ આમાં તમારા ચરિત્ર જોઈને ભરભરાને ભ્રમણા થાય એમ છે. આમાં આ મનુષ્ય જ્ઞાની હોય, એકાંતિક મહામુનિ સમજે મર્મ જો. કોઈ જ્ઞાની હોય તો મર્મ સમજે. આ ચરિત્રને એ સમજી શકે કે ભગવાન આપણા ઉપર કૃપા કરીને દયા કરીને આપણને આવું ચરિત્રના દર્શન કરાવે છે. બાકી સામાન્ય પામરજીને કેમ સમજાવે? અને એમાંય વિશેષ તાબે તો લઈને ઊભા તો ઠીક છો, પણ સવારે અમે જ્યારે તમને વસ્ત્ર ધારણ કરાવ્યા ને ત્યારે ધોળા ધોતિયા પહેરાવ્યા હતા, આ તમે પીળું ડાઘા કરીને પીળું કરી નાખ્યું એને. મહારાજને ખૂબ એમને આ વિનંતી કરી, નાજીજી કરીને મહારાજને કીધું મહારાજ હવે આપ તો દયાળુ છો, કૃપાનિદાન છો, આવું મનુષ્ય ચરિત્ર દેખાડશો ને આ જીવને તમારું પ્રતીતિ નહીં થાય. અને જો આ સત્સંગમાંથી જો પડી ગયા તો 184 માથે લખાશે, માટે એના ઉપર કૃપા કરો અને એને સત્સંગમાં લો. ત્યારે મહારાજે એ ભક્તોને નામ દઈને બોલાવ્યા, કાશીદાસ કામદાસ તમે જે જોવા માટે આવ્યા છો જોઈને જાઓ. જ્યારે ભક્તોએ પાછું વળીને જોયું ત્યારે મહારાજે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે દર્શન દીધા અને પોતાના ભગવાનપણાની પ્રતીતિ કરાવી. આ એ શાકોત્સવ આપણે ઉજવીએ છીએ. આમ તો 200 વર્ષ પૂરે ભગવાને જે ચરિત્ર કર્યા હોય, મહારાજે ગોવર્ધન તોલ્યો
તો આપણે આજે દર અન્નકૂટના દિવસે દિવાળી પછી આપણે અન્નકૂટ અને ગોવર્ધન પૂજા કરીએ છીએ. પરંપરાની અંદર એ પ્રસંગને યાદ કરીએ છીએ. મહારાજે રથયાત્રા કરી હોય, રાસોત્સવ કર્યા હોય, રંગોત્સવ કર્યા હોય, જે ચરિત્રો ભગવાને કર્યા એ ચરિત્રોને આપણે ઉત્સવના સ્વરૂપમાં ઉજવીએ છીએ અને ભગવાનના ઐશ્વર્યને યાદ કરીએ છીએ અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે મહારાજ એવી મતિ અમારી કાયમ રહે કે આ દિવ્ય મહારાજે લખ્યું ભગવાનના ચરિત્રોને કાયમ ગાવા, વાગોળવા ને એને સંભાળી રાખવા. કેમ કે અંત સમય જો કદાચ કોઈ બોલાઈ ગયું હોય, કટણ પ્રારબ્ધે કરીને ભગવાનની મૂર્તિ વિસરાઈ ગઈ હોય, તો આવા ચરિત્રોના માધ્યમથી, ઉત્સવોના માધ્યમથી એ ભગવાનની મૂર્તિ યાદ આવી જાય તો જીવાત્માનો બેડો પાર થઈ જાય. એટલે આપણે આ ઉત્સવ કરીએ છીએ. આજે ખૂબ આનંદની વાત છે કે આપણા કંડોળાને આંગણે આ વિસ્તારનો આ દિવ્ય શાકોત્સવ બધા ભક્ત મંડળે ભેગા થઈ અને સુંદર આયોજન કર્યું ને એની અંદર બધાએ ખૂબ લાભ લીધો. ભગવાન હરિકૃષ્ણ મહારાજ, રાધારમણ દેવના ચરણારવિંદમાં પ્રાર્થના કરીએ કે બધા ભક્તોને એવી બળબુદ્ધિ શક્તિ આપે. આપણે જેમ હમણાં બધાએ પૂર્વ વક્તાઓએ પણ કીધું ને આપણે પણ કીધું, અમે પણ કહીએ છીએ કે જેમ દેવ ભગતની નિષ્ઠા હતી, જે એમની સમજણ હતી, એમ ન માનશો કે અમારે માથેથી એક વડીલનો અથવા ગુરુનો અથવા તો આપણો એક વટવૃક્ષ એ આપણે ખોયું છે, એમ માનજો કે એમનું સ્વરૂપ બદલાણું છે. અત્યાર સુધી જળ સ્વરૂપે, સ્થૂળ સ્વરૂપે આપણી વચ્ચે હતા, એનો આપણને આનંદ હતો, પણ હવે એમના વિચારોએ કરીને, એમના સિદ્ધાંતોએ કરીને આપણી વચ્ચે હંમેશા રહેશે. એટલે જેમ એમને રાધારમણ દેવની નિષ્ઠા રાખી, વફાદારી રાખી, ધર્મકુળનું આશ્રિતપણું રાખ્યું, એવું કાયમ આપણે દ્રઢ કરીને રાખીએ. અને ભગવાનનું જેમ એમને ભજન કર્યું, એમના જીવનની અંદર મોટું મને જે ગુણ દેખાણો વ્યક્તિગત કે સાદગીની સાથે ભક્તિ બહુ હતી. એમને આ તપો, આ ભૂમિની અંદર જે સ્પંદનો છે ને એમની ભક્તિના છે. કોઈ હોય કે ન હોય, કારણ કે તમે તો જ્યારે તમે અનુભવ વધારે એમની સાથે બધા મંડળના સભ્યો રહેલા છો એટલે ખ્યાલ હશે કે કદાચ કોઈ હોય કે ન હોય, એકલા પણ બેઠા હોય તો ભગવાનનું સ્મરણ ચાલુ મનની અંદર અખંડ ભગવાનની ભક્તિ કરતા એવી ભક્તિનો રંગ પણ આપણે કાયમ જીવંત રાખીએ અને ભગવાનની ખૂબ નિષ્ઠા રાખીએ. એવી હરિકૃષ્ણ મહારાજ સર્વ ઉપર કૃપા કરે એવી ભગવાન શ્રી હરિના ચરણારવિંદમાં પ્રાર્થના કરી વધારે સમય ન લેતા અંતમાં પરમ પૂજ્ય સનાતન ધર્મ ધુરંધર 1008 આચાર્ય શ્રી અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ, અશોક ગાદીવાળા પૂજ્ય માતુશ્રી અને સમસ્ત ધર્મકુળ પરિવાર વતી આ મહોત્સવની અંદર પ્રત્યક્ષ પરોક્ષ જેને સેવા કરી છે, દાન કર્યું છે, હરિભક્તોએ જે યજમાન થયા છે, બધાને અંતરના ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ આપીએ છીએ અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે આમ તો દેવભગતના ધામમાં ગયા પછી ઘણા ભક્તોને અમારી સાથે સંપર્કમાં હતા અને અમારે અહીં આગળ આના વિકાસના કાર્યની અંદર થોડું આનું સત્સંગ વધે, આ બાજુ વિસ્તારની અંદર અવારનવાર થાય, પણ પછી વચ્ચે કોરોના કાળ આવી ગયો, તમને બધાને ખબર છે. અને કોરોના કાળની અંદર બધું પાછું આપણે જાણીએ છીએ કેવી પરિસ્થિતિ હતી. એટલે હવે પાછો સાનુકૂળ આવ્યો છે ને પહેલો ઉત્સવ આપણે આ શાકોત્સવનાથી કર્યું છે. હવે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે વર્ષે એકાદ ઉત્સવ કરવો જ છે આપણે. આ સ્થાનની જાગૃતિ રહે, આ સ્થાનનો વિકાસ થાય અને એના માધ્યમે કરીને જે જ્યોત દેવભગતે જગાવી હતી, અલખ જે જગાવી હતી કલ્યાણની, મોક્ષની, ભક્તિની, એ કાયમ વહેતી રહે એવા માટે આપણે પ્રયત્નશીલ રહીશું ને એની અંદર પણ અમે બધાને આપણે સાથે રહીને કાર્ય કરતા રહીશું. એવી ભગવાન શ્રી હરિ આપણા સૌ પર કૃપા વરસાવે અને મહારાજ સૌનું મંગળ વિસ્તારે પ્રાર્થના સાથે મારી વાણીને વિરામ આપું છું. સહેજાનંદ સ્વામી મહારાજ.